Welcome to my class, dear students and dear learners and dear viewers. Okay, dear student, I want to request all of you to attend my class, because if you attentive in this class, you will learn many things and many appropriate using of the topics to use in your daily life. Okay, dear student. This is Nishit Jodhar in front of you. Today I am going to describe, or today I am going to present a new topics for the learners. Okay, let's go. Look at the pictures and text below, dear learners. A book, an eye, the Quran. Oh, here already you have used in those words are underlined from the utterance and from the text. Okay, dear student, A and D. Okay, try to guess. What do you think about the words? Okay, dear students. Yeah, today's topic is articles. Today's topic is article. Oh, dear learners, let's go to the topics in very deeply and be careful to understand the topics. Okay, dear learners, kinds of articles. There are two kinds of articles. One is definite articles, that's mean the. Other is indefinite article, that's mean a and an. Both kinds of article are used before the nouns and adjectives. অর্থাৎ সবগুলো আর্টিকেল কোথায় ইউজ করি আমরা? নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভের আগে আর্টিকেলগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো। At the end of the lesson, the students will be able to identify articles, fill in the gaps with appropriate articles. If you give a deep concentration about the topics, you will using those things in your daily activities. Okay, learners, let's go. At first, we should know about English letters to begin a discussion on articles. English letter is 26 number. Their vowel is 5 and consonant is 21. I think all of you have learned these things from your beginning of the class. Let's go for details in articles. Okay, dear student. A book. Generally we use before the consonant just like a. Generally we use before the article, before the vowel just like an a. An. অর্থাৎ আমরা সাধারণত কি করি? কনসোনেন্টের আগে ইউজ করি, ভাওয়েলের আগে অ্যান ইউজ করি। সাধারণত ইউজ করে থাকি, এছাড়াও কিন্তু ইউজিং হয়। আমরা একটু খেয়াল রাখি, আমরা একটু ভিতরে যাই টপিক্সের ভিতরে, তাহলে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো এবং বিস্তারিত শিখতে পারবো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, লেটস গো। Yeah. First one is before the word which indicates just like an, and which is pronunciation just like an consonant. In those words you have to use a, but the word which is using or which is using just like a pronounce as a vowel, you have to use of the word before of the word an. অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত আমরা কনসোনেন্ট সাউন্ড প্রদান করে তার আগে ইউজ করি, যে ওয়ার্ডগুলো ভাওয়েল সাউন্ড প্রদান করে তার আগে কি ইউজ করি? আমরা অ্যান ইউজ করি। যেমন ম্যাঙ্গো, অ্যাপেল, অরেঞ্জ, হাউস, আই, এগ, ফ্যান, পেন।
Okay, dear learners. A mango, an apple, an orange, a house, an eye, an egg, a fan, a pen. অর্থাৎ কী করেছি আমরা, যে ওয়ার্ডগুলো দেখেছি ভাওয়েল সাউন্ড দিয়েছে তার আগে আমরা অ্যান ইউজ করেছি, যে ওয়ার্ডগুলো কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়েছে তারা কি ইউজ করেছি, আমরা এ ইউজ করেছি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো। The word which is beginning or when it starts with H and it pronounced as ha, that's been house. But the word which is beginning the word is start with H but pronounced as a. অর্থাৎ যে ওয়ার্ডটা এইযুক্ত শব্দে যে ওয়ার্ডটা হয়ের মতো উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ এই উচ্চারিত হয় তার আগে এ হবে, আর যে শব্দে এইচটা অয়ের মতো উচ্চারিত হয় তারা কি ইউজ করব, অ্যান ইউজ করব। যেমন এ হাউস অ্যান অনেস্ট ম্যান, অনেস্ট নট হনেস্ট, ইটস আ প্রোনাউন্স লাইক অনেস্ট। জাস্ট লাইক অনারেবল ম্যান, হর্স, হাউস, অনেস্ট, হোন্ডা, আওয়ার। অর্থাৎ যে শব্দগুলো এইচ উচ্চারিত হচ্ছে তার আগে আমরা এ ইউজ করব, আর যে শব্দগুলো এইচের উচ্চারণটা অয়ের মতো হচ্ছে তারা কি করব, আমরা অ্যান ইউজ করব। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো। অ্যান অনারেবল নট হনারেবল, অনারেবল, এ হর্স, এ হাউস, অ্যান অনেস্ট ম্যান, এ হোন্ডা, অ্যান আওয়ার। অর্থাৎ যে শব্দগুলো এইচযুক্ত শব্দ এইচের উচ্চারণটা অয়ের মতো হয়েছে তার আগে অ্যান হয়েছে, যে শব্দগুলো এইচের উচ্চারণটা হয়ের মতো হয়েছে তার আগে আমরা কি করেছি, এ করেছি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক অল অফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক্স হুইচ আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড ইন দ্য ক্লাস। ওকে ডিয়ার, লেটস গো। অর্থাৎ ইউযুক্ত শব্দের উচ্চারণটা ইউ বা ওয়া হলে, ইউ বা ওয়া, আর একটু যদি আমরা ডিটেলস বলি, অর্থাৎ যে কোনো ভাওয়েলের উচ্চারণটা যদি ইউ বা ওয়া হয় তার আগে আমরা কি করি, এ করি। আর কোনো ভাওয়েলের উচ্চারণটা যদি কি হয়, আ হয়, আ, তার আগে আমরা কি করি, অ্যান করি। অর্থাৎ কোনো ভাওয়েল যুক্ত, যেমন ইউ হতে পারে, ই হতে পারে, হ্যাঁ, ইউ, ই, এ হতে পারে, যে শব্দগুলোর উচ্চারণটা ইউ এর মতো হয় তার আগে এ করব, আর যে ভাওয়েলের উচ্চারণটা অয়ের মতো হয়, আয়ের মতো হয় তারা কি করব, আমরা অ্যান করব। ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি, এ, ইউ, এ। আমব্রেলা, 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 আ, আ। অর্থাৎ তারা কি করেছি, আমরা আ করে দিয়েছি, তাই না ডিয়ার স্টুডেন্ট? ইউনিভার্সিটি, আমব্রেলা, আগলি গার্ল, union, ladder, uncle, umpire. Okay, try to guess which is appropriate for before using of the word. At first you have to determine that which word are using before of the word. Okay dear learners, let's go. A university, umbrella, a, ugly girl, an, ইউনিয়ন লেডার, এ, ইউনিয়ন, ইউ হয়েছে তাই না, এ বসেছে। আঙ্কেল, আঙ্কেল, অ্যান হয়েছে। আম্পিয়ার, অ্যান হয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দগুলো কী করেছে, ভাওয়েল হওয়ার সত্ত্বেও তার উচ্চারণটা ইউ বা ওয়া হয়েছে, তার আগে এ হয়েছে, আর যে শব্দগুলো ইউর উচ্চারণটা হয়েছে বা আ হয়েছে তার আগে কী করেছি, আমরা অ্যান করেছি। ওকে লার্নার্স, লেটস গো। Necessarily the word which is start with a vowel sound, you have to use of the word just like an a. এটা আমরা সহজেই করে থাকি, যে ওয়ার্ডটা ভাওয়েল সাউন্ড দেয় তার আগে এ করে থাকি। কিন্তু যে শব্দটা ও দিয়ে শুরু হয় এবং তা ও এর উচ্চারণটা কিসের মতো হয়, যে শব্দটা কি হয় স্যার, যে শব্দটা ও দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ সাধারণত ও এর আগে অ্যান ইউজ করি, কিন্তু ওয়ানের আগে কি করি, আমরা এ করি।
সবসময় ওয়ানের আগে ন্যাচারালি আমরা কী করে থাকি, এ করে থাকি। অরেঞ্জ, অরেঞ্জ অ্যান অরেঞ্জ, ওয়ান আইড ম্যান, ওয়ানের আগে কী করি আমরা, এ করি। অর্থাৎ ও দিয়ে শুরু হওয়ার সত্ত্বেও ওয়ানের আগে এ করি, আর ওরা কী করি আমরা, অ্যান করি। ওকে, ওয়ান লেগড ম্যান, ওয়েল পট, অরেঞ্জ, ওয়ান আইড ম্যান, ওল্ড ম্যান, ওয়ান টাকা নোট। I think you have already decided that in the blanks which word is appropriate to use in the or to fill in the blanks. Okay, dear learners, let's go. Yeah, a one-legged man, an oil pot, an orange, a one-eyed man, an old man, a one taka note. You see, I think you have already seen all of the word which is using after the blank, just like one. Well, you have to use of the word a. অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে তারা কী করেছি আমরা, এ করে দিয়েছি, তাই না ডিয়ার লার্নার্স? ওকে, লেটস গো। Yeah, I think I have already discussed about the matter. The word which is start with vowel sound or vowel, just like ই, অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো ইউ হওয়ার সত্ত্বেও যার উচ্চারণটা ইউ বা ওয়া হয়, একটু আগে বলে দিয়েছি আমি, ওই ওয়াটাই, ওই নিয়মটাই। ই বা ওয়া হলে তার আগে, ইউ বা ওয়া হলে তারা কী হবে, এ হবে, আর ই উচ্চারণটা হলে কি হবে, অ্যান হবে। যেমন এগ, এটা প্রোনাউন্স হয়েছে, ইউরোপিয়ান, ইউ চলে, এটা ই কী হয়ে গেছে, ইউ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইউ বা ওয়া হলে এ হবে, আর এটা উচ্চারণ হলে কি হবে, অ্যান হবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো। Some abbreviation which are used in our daily life, just like we always use some abbreviation words, just like JSC, SSC, HSC, MA, MSc, MCom, MBBS, FRCS, FCPS, LLB, LLM, এই শব্দগুলোর পূর্বে আমরা কি করি, অ্যান করি। The word which is used in the abbreviation just like in the sentences, and those word pronounced just like a vowel sound. The word which gives us a vowel sound, you have to use before of the word an. On the other hand, the word which is abbreviation but gives us consonant sound, just like B, BA, BSc, BCom, BBA, এরা কী করি আমরা, এ করে থাকি। অর্থাৎ ভাওয়ালযুক্ত শব্দের উচ্চারণটা যদি কি হয়, অ্যাব্রিভিয়েশনের উচ্চারণটা যদি এর মতো হয়, ভাওয়াল সাউন্ড দেয়, তার আগে অ্যান করি, আর কনসোনেন্ট সাউন্ড দেয়, তার আগে কী করি আমরা, এ করি। ওকে ডিয়ারলি স্টুডেন্ট, লেটস গো। BA, MA, DC, SP, MP, SSC. I think all of you have decided which word is appropriate in the blanks. Okay, dear learners. A BA, an MA, a DC, SP, an SP, an MP, an SSC. Okay, dear learners, I think all of you have understand the things which I have already described in the content class. Okay, let's go. এখন একটা টার্গেট, এখন একটা ডিগ্রি। Yeah, necessarily before the adjective we have not used any article, but in the adjective, after the adjective word contains a noun, we are happy to use a, just like Rohim is good. Good is adjective, অর্থাৎ adjective আগে আমরা ক্রস ইউজ করি, adjective পরে নাউন থাকলে আমরা এ ইউজ করি, তাই না? আর নর্মালি কী করি, ভার্বের পরে যদি নাউন থাকে তার আগে কী করি আমরা, ন্যাচারালি আমরা এ করে থাকি। হ্যাঁ, রহিম ইজ এ বয়, রহিম ইজ এ গুড বয়। যদি অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউনের মাঝে আর্টিকেল বসাতে হয়, ব্লাঙ্ক হয়, সেখানে আমরা কী করব, ক্রস ইউজ করব। অর্থাৎ ইনসাইড দ্য অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড নাউন we have to use here no article. Rohim is a good boy. On the other hand, we also told you that
The word is a comparative form. We have not used no article. Rohim is a better than any other boy. But the word who is contains comparative form better than of. অর্থাৎ যদি আমরা কি করি, যদি কম্পারেটিভ ফর্মের পরে অফ থাকে তাহলে আমরা দি ইউজ করি। আরেকটা ব্যাপার, যদি সেন্টেন্সটা কম্পারেটিভ ফর্ম দ্বারা যত তত মিনিং করে তার আগে আমরা কি করি, দি ইউজ করি। রহিম ইজ দ্য বেটার অফ দ্য টু বয়েজ, অফ দ্য আছে, তার আগে কী করেছি আমরা, এই কারণে কম্পারেটিভ ফর্মের আগে বেটার আগে দি ইউজ করেছি। যদি বলতাম দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন, দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন, in the utterance this is a comparative form, but we use in the more just like a the. Rohim is the best boy. Yeah. Here, dear learners, according to the passage, we're habituated to some word in the blank of the container or the stream. Okay, I saw a girl. অর্থাৎ কোনো নামকে প্রথমবার উল্লেখ করলে সাধারণত আমরা এ করি, ওই নামটা সেকেন্ড টাইম উল্লেখ করলে দি করি। কি করি আমরা, দি। আই স এ গার্ল, দ্য গার্ল, অর্থাৎ গার্লকে প্রথমে আমরা এ করেছি, পরে দ্য গার্লটা আবার ইউজ করেছি বলে কী করেছি আমরা, দি করেছি। আই স এ গার্ল, দ্য গার্ল ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল, আই লাইক দ্য গার্ল, অ্যাজ শি ওয়াজ আ নাইস গার্ল, শি ওয়াজ এ নাইস গার্ল। অর্থাৎ অ্যাজেক্টিভের পরে কী করেছি আমরা, অ্যাজেক্টিভ আর নাউনের মাঝে আমরা গার্ল ক্রস করেছি, অর্থাৎ শি ওয়াজ এ নাইস গার্ল, নাইস এবং গার্লের মাঝে ক্রস হয়, অর্থাৎ অ্যাজেক্টিভ এবং নাউনের মাঝে আমরা কি ক্রস ইউজ করি। ওয়ান ডে আই মিট দ্য গার্ল হোয়াইল শি ওয়াজ প্লেয়িং উইথ আ গার্ল। অর্থাৎ খেয়াল করি, কোনো নাউনকে সাধারণত প্রথমবার উল্লেখ করতে আমরা এ ইউজ করি, সেকেন্ড টাইম আবার উল্লেখ করলে কী করি আমরা, সাধারণত দিটাই বেশি ইউজ করে থাকি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক all of you have learned, you have learned above from the class. This is a very important class to learn the topics. Okay dear student, goodbye everybody, and goodbye, have a sweet day or have a very happy day to all of you. Okay dear student learners, thank you everybody, thank dear student. Okay, goodbye.